नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ 2026 मसीहा मार्च मसरे मिथुन राशि भाग्यफल किपर आसतु आज अध्याय दर्शक बंधु आलोचना करवा। दर्शक बंधु ये मसरे अनेक परिवर्तन आपण राशि घटवाक जाऊँगी। अनेक ग्रह शुभरे रोथबार ए मसरे उन्नति प्रगतिर समय रही दिगरे आपण सतर्कता अवलंबन करेंगे। मास आरंभ रवि आपण राशि ठारू नवम स्थान में चलन करेंगे। मार्च मास 15 तारिख ठारू रवि 10म स्थान में प्रवेश करेंगे। आपणकर राशि अधिपति बुध मास सारा नवम स्थान रे, मंगल मास सारा नवम रे, राहु मास सारा नवम स्थान रे, केतु मास सारा तृतीय स्थान रे, बृहस्पति मास सारा आपण राशि रे, शनिदेव मास सारा आपण राशि ठारू 10म स्थान में चलन करेंगे। शुक्र मास आरंभ आपण राशि ठारू नवम स्थान रे, 2 तारिख ठारू से 10म स्थान उच्च राशि मीन रे प्रवेश करेंगे। 26 तारिख ठारू एकादश स्थान मेष राशि रे प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि व्यक्ति माने ए मासरे धैर्य धरी प्रत्येक कार्य करंतु। अनेक कार्य आपन को सफलता मिलवा को जाउची। ए मासरे पिता स्वास्थ्य को नहीं आपणकर चिंता लगी रहिबो। बापा बेले बेले चिड़चिड़ा स्वभाव रहिबे। जदि बापांकर बयस अधिक हो जाइछि ताहले रक्तचाप जनित समस्या, अस्थिगत पीड़ा, मुंड जनित पीड़ा से अनेक समय पीड़ित हो पारती। तेणु तांको देहपा को नहीं डाक्तरंकर परामर्श अधिक ए मासरे आवश्यक हो पारे। मां को स्वास्थ्य रे धीरे धीरे 2 तारिख ठारू उन्नति प्रगति आसीबार संभावना रहिबो। दर्शक बंधु ए मासरे आपण जदि नूतन गर्भ धारण करने चाहते 2 तारिख ठारू 26 तारिख पर्यंत अत्यंत शुभ समय रहिबो। एही समय शुक्र उच्चस्थ होई 10म स्थान में चलन करेंगे। तत्पर 26 तारिख ठारू से एकादश स्थान में चलन करेंगे। बृहस्पति प्रभाव 5म स्थान को रोचे और शुक्र उच्चस्थ रोथिबारु गर्भ धारण करने अनुकूल समय ए मासरे रहिबो। ए मासरे संतान सुख आपन को भरपूर मिलवा जाउची। सामान्य स्वास्थ्य हानि बेले बेले आपणकर ए मासरे होई पारे। बेले बेले मानसिक अस्थिरता आपण पाई पारंती। अस्थिगत पीड़ा बेले बेले आपण शरीर में आसीपे। तली पेटरे एवं पाद गोड़े बेले बेले छोट मोट समस्या उपजी पारे। अन्यथा अन्य रोग उपर प्रायतः नियंत्रण रहिबो। धीरे धीरे आपण सुस्थता आग को लाभ करेंगे। ए मासरे आपणकर आर्थिक क्षेत्र किपर रहिबो। चाकरी कर्ममय जीवन व्यवसाय वाणिज्यर स्थिति किपर रहिबो आसंतु से विषय आमे जानि नबा। ए मासरे आपणकर कर्माधिपति बृहस्पति आपणकर राशि रे मास सारा चलन करूछथि। आपणकर राशि पई एकादश भावर ग्रह मंगल नवम स्थान रे राहु सहित जोग हेबे एवं रवि सहित जोग हेबे। बुध शुक्र सहित मध्य जोग होई रहुतिबारु रोजगार प्राप्ति पाई ए मासटी अनुकूल रहिबो। पड़ी रही कार्य रोजगार आसीबो। जदि अटकी रही जो सब पैसा पत्र से सब आपण पाखक धीरे धीरे आसबार संभावना रही। नूतन प्रोजेक्ट इत्यादि ए मासरे आपण तैयारी करि पारंती। भाग्य भविष्य अनुकूल समय रहिबो। आर्थिक क्षेत्र में ए मासरे उन्नति आसबार अनेक संभावना रही। अनेक कार्य आपण ए मासरे टंका निवेश करि पारंती। कर्म क्षेत्र में नूतन निवेश करिवार संभावना रही। बड़ बड़ निवेश करी आपण दूर स्थान को गस्त करिवार संभावना रही। कर्म संस्थान परिवर्तन जोग ए मासरे अनेक रहिबो। कर्मर सुजोग आपण पाखक मिलवार संभावना रही। तेणु ए मासरे आय भल आसीबो। परिश्रम अनुसार भल रोजगार पाइबे। डेली इनकम आपणकर ए मासरे बढ़िबार संभावना रही। सासु ससुरंक पिछरे खर्च बढ़िबो। कौनसी नुआ कर्म अधिक इन्वेस्टमेंट जो खर्च किसी से बढ़िबार संभावना ए मासरे रही। तेणु आर्थिक दृष्टिकोण ए मासटी आपण भल रहिबो। ए मासरे शेयर मार्केटिंग इत्यादि क्षेत्र में अर्थ लाभर सूचना रही। दर्शक बंधु आसतु जानिबा ए मासरे क्यारियर आपणकर किपरि रहिबा। आपणकर कर्म भावर ग्रह बृहस्पति आपणकर राशि रे चलन करूचंती। शनि शुक्रंकर जोग संबंध रविंकर जोग संबंध 10म स्थान में रोथिबारु सरकारी कर्म रे सफलता मिलिबो। यांत्रिक कर्म रे सफलता मिलिबो। यह सहित जो माने कंप्यूटर संबंधित कार्य करुचंती, आर्किटेक्चर संबंधित कार्य करुचंती, कलात्मक कार्य करुचंती, सिनेमा लाइन रे रहिचंती, म्यूजिक रे रहिचंती, चित्रकर रहिचंती किंबा कौन टेंट हाउस करचंती, साड़ी दुकान, गहना दुकान, ब्यूटी पार्लर इत्यादि करचंती से ए मासटी अनुकूल साब्यस्त हबो।
ରବିଙ୍କ ସହିତ ଶନିଙ୍କର ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ବେଳେବେଳେ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସର ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ଅଧିକ କରିପାରନ୍ତି। ସେସବୁ କାରଣକୁ ନେଇ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ରବି ଦଶମରେ ଦିଗ୍ବଳୀ ହୁଅନ୍ତି। ରବିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭରେ ରହିବ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆସିବ। କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇ ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦୂର ଜାଗାକୁ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ 2 ତାରିଖ ଠାରୁ 26 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ପାଇଁ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଦେବ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶ୍ରିତ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମାସରେ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଗୁରୁ ସୁଧି ରହିବ ନାହିଁ। ରବି ସୁଧି ରହୁଥିବାରୁ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପାଦିତ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଘର ପରିବାରକୁ ନେଇ ସେସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବାଧାବିଘ୍ନ ବେଳେବେଳେ ଉପୁଜିପାରେ। ଆପଣ କର୍ମଯୋଗୀ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ରହିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ବେଳେବେଳେ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଆସିପାରେ। ଯେହେତୁ ରାହୁ ରବି ମଙ୍ଗଳ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ରହୁଛି। ତେଣୁ କର୍ମବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ମାସଟି ଶୁଭ ଫଳ ସରକାରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନୂତନ ପଦପଦବୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଗସ୍ତର ସୁଯୋଗ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ମିଳିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ବୁଧ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହୁଥିବାରୁ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇ ସେସବୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କୃଷି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶ୍ରିତ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏ ମାସରେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ରହୁଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ହେବ। କଳାତ୍ମକ ଛାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଟ୍ସର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ସୁଯୋଗ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପଞ୍ଚମକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବ ମାସ ଠାରୁ କରିବେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଏ ମାସରେ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏ ମାସରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସପ୍ତମକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମମୟ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ବଜାୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଘର ପରିବାରକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଆପଣ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି ଘରୋଇ ଚାପ ସବୁ ରହୁଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। ଅବଶ୍ୟ ପୁରାତନ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ରହିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି 2 ତାରିଖ ଠାରୁ 26 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ମନ କଥା କାହାକୁ କହିପାରିବେ। ପୁରାତନ ପ୍ରେମ ଯାହା ବି ବ୍ୟାଘାତ ଉପୁଜିଥିଲା ସେସବୁରେ କିଛି ଯୋଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେସବୁକୁ ଆପଣ ଅଧିକ ପରିମାର୍ଜିତ କରି ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଏ ମାସରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ଗଂ ଗଣପତାୟ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଦିନ ଶାଳ ଗ୍ରାମରେ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୁକୁର କାଉ ମଇଁଷିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ରବିଙ୍କର ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଥିବାରୁ ପିତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ସିନିୟରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କିମ୍ବା ରବିବାର ହୋଇଥିବ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ ଗହମ ଗ୍ରହ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଭୋଜନ ଦେଇ ଦାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସୁଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ତ ଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।